गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। उद्घाटन समारंभ में मंच पर उपस्थित आजना मुख्य अतिथि तथा जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल चेरमेन श्री कॉलिन भाई शाह, खास आ एक्जिबिशन अंदर अतिथि विशेष तरीके पधारेला दुबई सिटी ऑफ गोल्ड ना वाइस चेरमेन तथा अपना मुख्य मेहमान एवं चंदुभाई सिरोया, जूनागढ़ स्थित भिंडी ज्वेलर्स ना मालिक श्री जितेंद्र भाई भिंडी, चेरमेन ना मारी साथी पदाधिकारीओ, उप प्रमुख श्री आशीष भाई गुजराती, तत्कालीन भूतपूर्व प्रमुख श्री केतन भाई देसाई, मानद मंत्री श्री निखिल भाई मद्रासी, मानद खजानची श्री मनीष भाई कापड़िया, ग्रुप चेरमेन श्री जयंती भाई सावलिया, सर्कल स्पार्कल एक्जिबिशन चेरमेन श्री विजय भाई मांगुकिया, सूरत डायमंड एसोसिएशन प्रमुख श्री नानुभाई वेकरिया, सर्व हाजरेला भूतपूर्व प्रमुख श्रीओ, मैनेजिंग कमिटी सभ्यश्रीओ, आमंत्रित मेहमानों, स्पार्कल एक्जिबिशन में भाग लेनारा उद्यमीओ, स्पॉन्सर, सरकार से प्रतिनिधि तथा भाई तथा बहनों, तो सदन गुजरात चेम्बर ऑफ कॉमर्स मार्फते अलग अलग इंडस्ट्री डेवलपमेंट माटे आपणे एक्जिबिशन करता होईए छीए। कोविड-19 परिस्थिति अंदर पण चेम्बर द्वारा आपणो आ बीजो एक्जिबिशन है अने 14मी एडिशन आ स्पार्कल ने चेम्बर मार्फते आज आपणे करवा जई रह्या छीए। कोविड-19 परिस्थिति अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर अंदर एक खूब मोटी एक भीति थी कि ज्यां खावा माटे, पानी माटे, ट्रावेलिंग एक्सपेन्स माटे पैसा नहीं लोग अगवड़ता भोगवी रह्या था, त्यारे आ लग्जरियस आइटम कई रीतना लोग खरीदशे एनी माटे एक मोटू चिंतानुं वातावरण हतुं। परंतु जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल चेरमेन श्री कॉलिन भाई अने एमनी टीम ने लॉन्ग दृष्टि कारणे जे कई आ परिस्थिति अंदर आपणे स्टेप लीधा ए स्टेपना कारणे आज फरी गया वर्षनी सरखामणी में नवेम्बर मासनी आ वर्षनी 53% जेटलो ग्रोथ अपना कोविड-19 परिस्थिति अंदर पण अपने जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में आपणे करी शक्या छे। आजनी तारीख में पण भारतना जीडीपी ने अंदर 7% जेटलो हिस्सो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर नो अत्यारे छे। 12 लाख करता वधारे लोको गुजरातनी अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रीते अपने लोकोने रोजगारी आपी रह्या छे। खास तो सूरतनी अंदर छेल्ला 3 वर्षनी अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर ना वेल्यू एडिशन नी अंदर 200 करता वधारे कंपनीओ ज्यारे सूरत शहरनी अंदर डायमंड ज्वेलरी मैन्युफेक्चरिंग प्रोडक्शन स्टार्ट करी दीधुं छे। आवी परिस्थितिनी अंदर आ इंडस्ट्री ने पुशअप मळे एनी माटे चेम्बर द्वारा आपणे आ स्पार्कलनुं आयोजन कर्युं छे। आ स्पार्कलनी अंदर 100 करता वधारे डायरेक्ट डायमंड ज्वेलरी मैन्युफेक्चरिंग साथे संकळाયેલા લોકો भागीदारी रीते पोतानी भागीदारी आमां लीधी छे। खास तो अत्यारे विश्वनी अंदर जे बीजू मार्केट उभरी रह्युं छे सीवीडी डायमंड, सीवीडी डायमंड ની અંદર પણ सूरत अत्यारे समग्र भारतनी अंदर अग्रेसर छे। हालनी तारीखनी अंदर पण 25 करता वधारे कंपनीओ सीवीडी डायमंडનું प्रोडक्शन करी रही छे। एमना पण 40 करता वधारे स्टॉलो
આ સીવીડી ડાયમંડ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા લોકોએ પાર્ટિસિપેશન આમાં આ સ્પાર્કલ એક્ઝિબિશનમાં લીધું છે. મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે આ સીવીડી ડાયમંડના પ્રોડક્શનના કારણે એક પૂરી ચેઇન, જે આપણા ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું એક વિઝન હતું કે માર્કેટથી માર્કેટ સુધી પહોંચવા માટેનો પ્રયત્ન ભારતની ડાયમંડ જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રીએ કરવો જોઈએ, અને એ તરફ અત્યારે આપણે ધીરે ધીરે આગળ કદમ વધાવી રહ્યા છીએ. આજે આપણે સુરતની અંદર ખાસ કરીને સુરત ડાયમંડ બુર્સ, ગુજરાત હીરા બુર્સ, આ બંને જે પ્રમાણે કાર્યરત આગલા દિવસોમાં સંપૂર્ણપણે રીતે થવાના છે, ત્યારે હું ચોક્કસ માનું છું કે સુરતને પણ સમગ્ર ગુજરાતની એક તાસીર બદલી જશે. આર્થિક રીતે સ્થાનિક લોકોને ઇન્કમ તો વધવાની જ છે, પણ ગુજરાત સરકારને પણ આમાંથી આર્થિક રીતે ખૂબ મોટો બેનિફિટ મળવાનો છે. આ બેનિફિટના કારણે સરકારની રેવન્યુ ઇન્કમ પણ વધશે. એના કારણે સુખાકારીના પગલાઓ પણ સરકારના મારફતે પબ્લિકને સરકાર પૂરા પાડી શકશે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જે પ્રમાણે વિશ્વના 15 ડાયમંડમાંથી 14 ડાયમંડનું પોલિસિંગ ભારત અને એમાં ખાસ કરીને સુરત શહેરમાં થઈ રહ્યું હોય, ત્યારે સુરતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર, જુનાગઢ, અમરેલી, ઉત્તર ગુજરાતના વિસનગર, પાલનપુર, સાબરકાંઠાના નાના નાના શહેરોની અંદર જે પ્રમાણે મેન્યુફેક્ચરિંગનું કામ અત્યારે કોવિડ-19ની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે જે વધી રહ્યું છે, તેના કારણે રત્ન કલાકારોના બેરોજગારીનો જે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો હતો, એ પણ એમાં ખૂબ મોટી રાહત અત્યારે આપણને જોવા મળી રહી છે. હાલની તારીખમાં ગામડાઓની અંદર પણ રત્ન કલાકારોને પોતાના લેબર ચાર્જિસ વધારે મળે એની માટેના મેન્યુફેક્ચરિંગના લોકોના મારફતે બોર્ડો પણ લાગી રહ્યા છે કે તળિયાના ભાવ, મથાળાના ભાવ, પેલના ભાવ, જે લોકો સોલિટરની અંદર કામ કરે છે વર્કરો, જે 2200 રૂપિયા પર કેરેટ મજૂરીથી આજે વધીને હું ચોક્કસ કહીશ કે 3000 થી 3500, 4000 રૂપિયા જેવી મજૂરી આજે આ વર્કરોને મળી રહી છે. એકંદરે જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી સેક્ટરની જે બીક અને ડર હતો, એ ડરમાંથી આપણે સંપૂર્ણપણે અત્યારે બહાર નીકળી ગયા છે. અને ચેમ્બર દ્વારા એ માટે જ અમારો કોવિડ-19ની પરિસ્થિતિનો અમારો પ્રયત્ન હતો કે આ ઇન્ડસ્ટ્રીને વધારે પુશઅપ મળે. એના કારણે આ સ્પાર્કલ એક્ઝિબિશનના મારફતે અમે સ્થાનિક લેવલે જે લોકો આ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે સંકળાયેલા છે એમને ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટનો બેનિફિટ મળે, ડોમેસ્ટિક માર્કેટનો બેનિફિટ મળે, એની માટેનો આ ચેમ્બરનો પ્રયત્ન છે. આપ સૌ આ સ્પાર્કલના ઇનોગ્રેશનના કાર્યક્રમમાં જે પધાર્યા છો, તેવું સૌનું હું ચેમ્બર વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. आभार आप सौ आदरणीय महानुभावों खूब खूब आभार. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय. साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. स्व पर એટલે કે આપણા પરનો ભરોસો અને આપણી કામ પ્રત્યેની લગન અને નિષ્ઠા આપણને અવશ્ય સફળતાના શિખર સુધી પહોંચાડે છે.
આજના આપણા આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપણા નિમંત્રણને માન આપીને પધારેલ તમામ મહાનુભાવોના પરિચય તેમાં પુષ્પગુચ્છ પ્રદાન કરીને તેમનું સન્માન કરવા હું એસજીસીસીઆઈના ઓનરેબલ સેક્રેટરી આદરણીય શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસીને વિનંતી કરું છું. નિખિલભાઈ પ્લીઝ. મંચસ્થ માનવો નહીં, પરંતુ એક માણસ તરીકે માણસની ચિંતા જ્યારે વ્યક્ત થતી હતી ત્યારે એમ લાગતું હતું કે આવા વ્યક્તિ યોગ્ય પદ ઉપર હોય તો તેને કારણે સમાજને કેટલો મોટો ફાયદો થાય. એ વ્યક્તિ જ્યારે બોલતા હતા ત્યારે એમના અનુભવનો નિચોડ હતો. એ વ્યક્તિ જ્યારે બોલતા હતા ત્યારે કર્મચારીઓ, કામદારો, ડાયમંડ વર્કર્સ માટેની એક ચિંતા હતી. તેઓ જ્યારે બોલતા હતા ત્યારે આ ઇન્ડસ્ટ્રી કેવી રીતે કોરોનાના મહાકાળ પછી અને દરમિયાન કઈ રીતે સર્વાઈવ થઈ શકશે એની ચિંતા હતી. અને એના તમામ જવાબો જ્યારે લગભગ 45 મિનિટ સુધી એ વ્યક્તિ અસ્ખલિત રીતે બોલતા હતા ત્યારે અમને એનો થયો હતો. એ વ્યક્તિ બીજું કોઈ નહીં, જેમેન્ટ જ્વેલરી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલના ચેરમેન કોલિનભાઈ શાહ. કોલિનભાઈએ ગઈકાલે જે વાતો કરી હતી એટલા માટે મારે દોહરાવવી પડે છે, કારણ કે આ પેન્ડેમિક દરમિયાન કઈ રીતે આ ઇન્ડસ્ટ્રીને સર્વાઈવ થઈ શકે તેમના જે વિચારો હતા એ વિચારોની અંદર જે પરિપક્વતા હતી અને તેને કારણે ઇન્ડસ્ટ્રી જે રીતે સર્વાઈવ થઈ એને માટે જો આટલા ઉચ્ચ કક્ષાએ આવા સુંદર કામો થાય અથવા તો જે કંઈક વિચારો થાય તેનું પરિવર્તન થાય તો તેનું સુંદર પરિણામ અત્યારે જે રીતે ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તેજી છે તેના પરથી જોઈ શકાય છે. કોલિનભાઈનો જો પરિચય આપું તો ઇઝ અ મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર ઓફ કામા સ્કેચર્સ જ્વેલરી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, established Kama Jewelry in the year 1996. Kolinbhai started his journey in the gems and jewelry world at an early age of 17. 17 વર્ષની ઉંમરે કોઈ એક વ્યક્તિ, એક યુવાન જો ધંધાની અંદર પ્રવેશ કરે તો એ ધંધો કેટલો બધો આગળ આવી શકે તેનો ઉત્તમ નમૂનો એટલે કોલિનભાઈ શાહ. A first generation jeweler, he began by catering to specific jewelry needs of his close circle of family and friends. Success in his initial endeavors propelled him further into the jewelry business and he set up his own manufacturing unit. Soon, the export market backbone followed by his foray into the domestic market. What started off as a modest manufacturing setup has now grown into 2 state-of-the-art factories and a diamond office in Mumbai with sales office in India and United States of America. Once awarded as the emerging SME, Kama has come a long way under the able leadership of Mr. Colin Shah. His recent foray into jewelry retail is another step to pursue his passion for diamond jewelry. And being an advocate of the bricks and clicks model, Kolinbhai set up his first retail store in Mumbai, and his offline and online retail presence go by the parent company's name, Kama Jewelry. તો આવા મહાનુભાવને આપણે આવકારીએ છીએ અને તેમનું પુષ્પગુચ્છ અને સ્મૃતિભેટથી સ્વાગત કરવા માટે સદન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી દિનેશભાઈ નાવડિયાને વિનંતી કરું છું. કોલિનભાઈ 9500થી વધુ સભ્યો ધરાવતી અમારી આ બિન ઔદ્યોગિક રાજકીય સંગઠન જેમાં 150થી વધુ એસોસિએશન અસ્તિત્વ ધરાવે છે એમાં આપનું ભાવભીનું હાર્દિક સ્વાગત છે. લોકો એમને ચંદુ સિરોયાના નામથી બિઝનેસ સર્કલની અંદર ઓળખે છે. He is a commerce graduate and hails from Rajasthan in India. He is the managing director of Siroya Jewellers LLC, one of Dubai's dynamic companies. He has vast experience in the manufacture, wholesale and retail of jewelry. Siroya Ji is the recipient of the award of highest importer of gold jewelry from India into the Middle East for 2019 and have been the highest importer of Indian-made jewelry for 12 years. Mr. Siroya Jewellers have also been awarded the Guinness World Record for the manufacture of the world's longest handmade gold chain, measuring 5.52 kilometers for the Dubai Golden Jewelry Group during the Dubai Shopping Festival 2015. This is his vision. Mr. Siroya is the current Vice Chairman of the Board of Directors of Dubai Golden Jewelry Group. He has been a very active member of the board since its inception 26 years ago. Mr. Siroya is also a member of the Dubai Gold Advisory Group at DMCC and has been a speaker at various gold conferences. He is actively involved within the Jain community of Dubai and is the immediate past president of GTO Dubai. With this word, I request Vice President of HGCCI, Mr. Ashish Gujrati, to greet him with flowers, along with Group Chairman HGCCI, Jayanti Savarya, and Manish, please join with the Jayanti.
परिचय शू मैंने के ना भी काफी है मैं तो ये बात हुई है એટલે પછી આપણે जुदा रीते बात करिए तो जहां से हम शुरू होते हैं वहीं से लाइन या कतार शुरू होती है, जहां हम खड़े होते हैं वहीं से कतार शुरू होती है। એટલે આપણા મહેમાન જીતેન્દ્રભાઈ ભીંડી जो જૂનાગઢના ભીંડી જ્વેલર્સના માલિક છે, સંચાલક છે, જૂનાગઢની અંદર નહીં પરંતુ સમગ્ર જેમેન્ટ જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તેમનું ખૂબ જાણીતું અને માનીતું નામ છે। આજે તેઓ આ પધાર્યા છે, ચૂંટણીના માહોલની અંદર પણ પધાર્યા છે। જૂનાગઢનું પોલિટિક્સ કંઈક અલગ પ્રકારનું હોય છે, અમે જાણીએ છીએ, એટલે આવા વાતાવરણને છોડીને તેઓ જ્યારે સુરત પધારે ત્યારે એમનું વિશેષ સ્વાગત કરવા માટે મન લલચાય છે। વિનંતી કરું છું ઇમિડિયેટ પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી કેતનભાઈ દેસાઈને પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરે અને હું विशिष्ट मेहमान उपस्थित है श्री नानूभाई वेकरिया जो सूरत डायमंड एसोसिएशन प्रेसिडेंट है। हूँ स्पार्कल चेरमेन विजय मांगुकिया ने विनंती करूँ छूँ पुष्पगुच्छથી नानूभाई स्वागत करे। नानूभाई અને તેમની સમગ્ર ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ખાસ કરીને અમને જે કાર્યોથી તેઓનું સ્વાગત કરીએ। ઉત્સુક છે તો હું અમિતભાઈ કોરાટ અને વિમલ વાસનકાને વિનંતી કરું છું કે તેઓ ઉપસ્થિત થઈને શ્રી કોલિનભાઈનું સ્વાગત કરે। ત્યારબાદ कल्पेशभाई वगासिया, अनिलभाई पटेल, महेशभाई मांगुकिया और जयंतीभाई रामाणी आ तमाम मंच पर झड़पथी उपस्थित थी जाए। जयंतीभाई कलिनभाई आ सूरत ज्वेलर मैन्युफेक्चर एसोसिएशन ए आसपासनी शान छे, आन छे, बान छे। एमना तमाम स्टॉल होल्डरोए जे मेहनत करी छे ए खरेखर विशिष्ट अभिनंदनने पात्र छे અને તેથી તેઓનું આપણું સ્વાગત કરી રહ્યા છે। ત્યારે આનંદ કલ્પેશ વગાસિયા અને અનિલભાઈ પટેલ ચંદ્રેશભાઈ चंद्रप्रकाश भाई નું स्वागत आप करजो। महेश भाई मांगुकिया ने विनंती और जयंतीभाई रामाणी ने विनंती तो भींडी ज्वेल्सना मालिक श्री भींडी साहेब નું स्वागत करे। सूरत એટલે જ અહીં એટલા બધા મિત્રો સુરત બહારથી પધાર્યા છે જેની ખરેખર માંગ છે। અમે પણ આવું જ ઈચ્છતા હતા કે આ એક્ઝિબિશનની અંદર સમગ્ર ભારતમાંથી પ્રતિનિધિઓ આવે। પીવી જોશ સાહેબ ઉપસ્થિત છે, કેરાલા એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ છે। કલ્પેશભાઈને વિનંતી કે તેમનું ત્યાં એમની જગ્યા ઉપર જઈને સ્વાગત કરે। પુષ્પના ગુચ્છથી Sir, Gujarati ma, if you are not in a position to understand the Gujarati, can I say something? Yes, Kahani में please आइए। So 2 years back, I think 2 or 3 years back, I visited this show. Comparatively, at that time, it's a lot of improvement is that I visited the hall. So, I request you, for the Surat people, come out to the Surat, and lot of exhibition is happening in India and abroad. So, participate yourself, because the product is excellent. Your craftsmanship is super. So, we'll get the chances, but you people are not interested to go to outside. So please come outside. वो सूरत से बाहर बहुत जगह है। Thank you so much. एसजेएमए ના જેમને સ્ટોલ ભાગ લીધો જરા ઊભા થાઓ। ત્યારે વિનંતી કરું છું કે તેઓ શાંતિ કાકાનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરે। શાંતિભાઈ આ ક્ષેત્રના ખૂબ જાણીતા પીઢ અનુભવી વ્યવસાયી અને જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને એક નવો ઓપ આપવામાં તેમનો ખૂબ મોટો ફાળો છે। सुमेश भाई वाढेरा અહીં ઉપસ્થિત છે। આર્ટ જ્વેલરીના એડિટર શ્રી નરેશભાઈ પચ્ચીગરને વિનંતી સોરી સુમેશભાઈ વાઢેરા ઇઝ આર્ટ જ્વેલરી એડિટર। હું નરેશ પચ્ચીગરને વિનંતી કરું છું કે તેઓનું સ્વાગત કરે। નિશાંતભાઈ ઉપસ્થિત છે। નિશાંતભાઈ આપ જ્યાં હો ત્યાં ઉપસ્થિત થાઓ। તેમનું
સ્વાગત કરવા માટે ભાઈ કલ્પેશ આપ નીચે જજો. કલ્પેશ મગાસિયા, સોરી કલ્પેશભાઈ ત્યાં છો આપ? વિજયભાઈ આપ નીચે જજો જરા. શ્રી હેમલભાઈનું પણ સ્વાગત કરજો આપ. હેમલભાઈ, મિસ્ટર ધકાનીજી રાજકોટથી ઉપસ્થિત છે. મનસુખભાઈ તેઓનું પણ સ્વાગત કરશો. વિજય, આ ઉપરાંત બારગામથી જે મિત્રો ઉપસ્થિત થાય તે જરા પોતાની જગ્યા ઉપર ઉભા થશો તો અમને ખૂબ આનંદ થશે. બીજા કોઈ મિત્રો અહીંયા ઉપસ્થિત હોય ઓડિયન્સની અંદર. પ્રમુખશ્રીઓને આભારી છે. હું એક પછી એ પ્રમુખોને અહીં ઉપસ્થિત ખાલી એમની હાજરીની નોંધ લઈશ એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે આ જે ચેમ્બર છે એ ચેમ્બર કેમ આટલી બધી ધબકતી છે. અહીં અમારા ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ શ્રી રૂબિનભાઈ પચ્ચીગર ઉપસ્થિત છે. તેઓનું જોરદાર તાળીઓનું સ્વાગત કરે. તેમની બાજુમાં ડાયમંડ સ્થપતિ શ્રી નાનુભાઈ મરાણી પણ ઉપસ્થિત છે. નાનુભાઈ આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ શ્રી પ્રવીણભાઈ નાનાવટી એમના જમાનાથી તેઓ જ્યારે પ્રમુખ હતા એનાથી પણ તેઓ આગળ આ સ્પાર્કલની શરૂઆતનો મજબૂત પાયો નાખનાર આ પ્રવીણભાઈ નાનાવટી છે. સીબીએસ અગ્રવાલજી, ભવાની પ્રસાદ અગ્રવાલજી અમારા ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ છે. ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ શ્રી અમરનાથભાઈ દોરા કાયમી સમાધાન પંચની અમારી પ્રવૃત્તિની અંદર ખૂબ સક્રિય છે. ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ શ્રી ભરતભાઈ ગાંધી સાહેબ આજે આખી પ્રિમાઇસીસ છે એના તેઓ ચેરમેન છે. બંને પ્રિમાઇસીસના એટલે તેની ભવ્યતાની આપ કલ્પના કરી શકો. આ બાજુ ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ જરીવાલા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ શ્રી ઉપસ્થિત છે. તેઓની પણ સગર્ભ હાજરીની નોંધ લેતા અમને ખૂબ આનંદ થાય છે. તો આ હતો फेलिसिटेशननी प्रक्रिया. प्लीज आगे बढ़ो. थैंक यू मित्र भाई. गुजरात के बारे में कुछ बताना चाहूंगी. छाया नीचे शीतल तरुणी स्थान एकांतમાં को કાવ્યો થોડા મધુર ગીતના હોય જો મારી પાસ. સુર પ્યાલો સમીપ વળીને રોટલો એક નાનો ને તું જો ગાતી સનમ પછી ત્યાં સ્વર્ગની શી જરૂર. સાથીઓ કાઠિયાવાડની લીલીછમ ધરતી ગોળ અને ઘીથી તરબતર રોટલો ને સાથે હોય સનમનો સંગાર. આ છે મારું તમારું આપણા સૌનું ગુજરાત. સાથીઓ સ્નેહ ઘેલા અને રોમે રોમ લાગણીથી તરબતર ગુજરાતીની વાત જ નિરાળી છે. અને આ વિશ્વના નકશામાં ગુજરાત અને ગુજરાતીઓએ પોતાના ખમીર અને વ્યવસાયની કુશળતા બતાવીને અગ્રતા હાંસલ કરી છે. એટલું જ નહીં, સમગ્ર વિશ્વમાં આપણા ડાયમંડ હબ સુરતે હીરાના વ્યવસાયમાં ઝંપલાવીને ગુજરાતને એક વિશેષ સ્થાન આપ્યું છે. તો આજે ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી તથા એની સાથે સંકળાયેલ તમામ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના પ્રોત્સાહન માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાના ઉદ્દેશથી યોજાયેલ સ્પાર્કલ સિરીઝનું આ 14મું નજરાણું સુરત સ્પાર્કલ 2021 વિશે વિગતની માહિતી આપવા માટે હું આમંત્રિત કરીશ આદરણીય શ્રી જયંતિભાઈ સાવલિયા, જેઓ એક્ઝિબિશનના ગ્રુપ ચેરમેન છે. શ્રી જયંતિભાઈ પ્લીઝ. 2020 ના મુખ્ય ઉદ્ઘાટક શ્રી જીજીએપીસીના ચેરમેન શ્રી કોલિનભાઈ શાહ તથા આપના માન આપીને દુબઈથી પધારેલ દુબઈ સિટી ઓફ ગોલ્ડના વાઇસ ચેરમેન ચંદુભાઈ ચિરોયા અને જૂનાગઢથી પધારેલ આપણા ભિંડી જ્વેલર્સના ઓનર જીતેન્દ્રભાઈ તથા મંચ પર આમંત્રિત મહેમાનો અને આપ સૌ ભાઈઓ તથા બહેનો, આ વર્ષે મને એક્ઝિબિશન ગ્રુપ ચેરમેનની જવાબદારી આપી છે. હવે કોવિડ જ્યારે કોરોના હતો અને કોવિડ થયું અને ત્યાર પછી એક્ઝિબિશનનો વિચાર કરવો એટલે કોઈના વિચાર જ ના આવે. તો અમારા જે એક્ઝિબિશન કરવાનું તો રહે જ નહીં, પણ દિવાળી પછી એટલે કોરોના એક પીક સમય હોય અને જાન્યુઆરી ગુજરાતની અંદર રાત્રિ કર્ફ્યુ હોય અને એમાંય ભાઈ એક્ઝિબિશન કરવું અને એમાંય સરકાર પાસેથી પરમિશન લેવી અને આ બધું વિઝન દેખાડનાર અમારા જે માર્ગદર્શક અને કાયમી માટે જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ખડે પગે ઉભરેલા દિનેશભાઈની દીર્ઘ દ્રષ્ટિને કારણે અમે 2 જાન્યુઆરીની અંદર એક એક્ઝિબિશન કર્યું છે, સીટેક્સ એક્ઝિબિશન છે ટેક્સટાઇલનું, જેની અંદર આખું એક્ઝિબિશનની અંદર 5200 સ્ક્વેર ફીટ ટોટલી સેલેબલ અને 21,000થી વધારે
વિઝિટરોએ મુલાકાત લીધી. એ સમયે રાત્રિ કર્ફ્યુ ચાલુ હતું ગુજરાતમાં. જ્યારે 200 જણાની પરમિશન સુરતની અંદર કોઈ પ્રોગ્રામમાં ન આપતા હોય અને આપણા આ એક્ઝિબિશનની અંદર જો પરમિશન લાવનાર તો દિનેશભાઈ નાવડિયા છે. અને કાયમી માટે અમને આ હિંમત આપે છે કે તમે એક્ઝિબિશન કરો અને આ પહેલું ફિઝિકલ ઇન્ડિયાનું પહેલું એક્ઝિબિશન પણ આપણે આ ચેમ્બરે કરી શક્યો. અને એ જ રીતે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી સંકળાયેલા છે. અને અમારા માટે સૌથી વધારે અગત્યનું સ્પાર્કલ એક્ઝિબિશન હોય છે. અમે ફેબ્રુઆરીની અંદર સ્પાર્કલ એક્ઝિબિશન કર્યું. એમાં અમારા સુરત જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરિંગ એસોસિએશનનો ખૂબ મોટો સાથ રહ્યો છે કે સુરતના દરેક મેન્યુફેક્ચરરો એક જગ્યાએ એક પ્લેટફોર્મથી આવીને આખા ઇન્ડિયાને અને આખા વર્લ્ડની અંદર એવું સાબિત કરવા માંગે છે કે આપણે જેમ ડાયમંડ સિટી સુરત તરીકે ફેમસ છે એવી જ રીતે આપણે મેક ઇન સુરત અને જ્વેલરી સિટી તરીકે પણ આપણે કેમ ફેમસ ન કરી શકીએ. એ માટે દરેક એક્ઝિબિટરો પોતાની રીતે પોતાની યુનિક ડિઝાઇનથી તેઓ ક્ષમતા ધરાવે છે. દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં અમારા અહીંથી જ્વેલરી જાય છે. દરેક ચેનલ સ્ટોરમાં અમારા દરેક મેન્યુફેક્ચરરો અહીંયાથી જ્વેલરી બનાવે છે અને ઇન્ડિયાના દરેક એક્ઝિબિશનો થતા હોય. હવે આ સ્પાર્કલ એક્ઝિબિશનની અંદર તો પહેલો ચેલેન્જ એ હતો કે અહીંનું કોઈ પણ એક્ઝિબિશન થાય તો આપણે અહીંના લોકલ વિઝિટર આવી જાય. પણ સ્પાર્કલ એક્ઝિબિશન એટલે આખા ઇન્ડિયાની અંદર કોવિડના કેસો વધતા જતા હોય છે અને એમાં સાહસ કરવું એટલે કે બહુ અઘરું છે. કારણ કે આની અંદર બધા જ બાયર્સો અમારા બહારથી આવતા હોય છે. આની અંદર સુરતના પબ્લિક કરતાં વધારે અમારા આખા ઇન્ડિયાની અંદર બાયર્સો આવતા હોય છે. તો આ અમારા બહુ મોટું ચેલેન્જ હતું. પણ બહુ સરસ રીતે અમારા 100થી વધારે મેન્યુફેક્ચરરો થયા છે. અને સુરત માટે અમારા જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર સુરત એટલું સારું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરી આપ્યું છે જેની માટે હવે અમને કોઈ રોકી નહીં શકે. કારણ કે સુરત પાસે અમારી પાસે એક ગુજરાત ફેક્ટરી માટે બહુ સરસ મજાનું એક ગુજરાત હીરા બુટ્સ જ્યાં અમારી જ્વેલરીની ફેક્ટરી બનાવી શકીએ. રો મટીરિયલ એટલે રો મટીરિયલ ડાયમંડ એટલે અમને અહીંયા રો મટીરિયલ અહીંયા જ મેન્યુફેક્ચરરો છે. અમે એ જ ડાયમંડને યુઝ કરીને અમે પોતાની ડિઝાઇનમાં સ્ટડ કરીને વેલ્યુ એડિશન કરીને આખા ઇન્ડિયાની અંદર અને વર્લ્ડની અંદર અમે આ પ્રોવાઈડ કરી શકીશું. સુરતની અંદર આ જ ટ્રેડિંગ કરવા માટે અમને આવનારા સમયની અંદર સુરત ડાયમંડ બુટ્સ એ ખૂબ મદદરૂપ થશે. કારણ કે જે ડાયમંડ જે સાઇઝ અને જે વસ્તુ જોતી છે એક પ્લેટફોર્મ ઉપર અમને મળશે. તો આ અમારા વેલ્યુ એડિશનમાં આવનારા સમયની અંદર ખૂબ મોટો ફાળો રહેશે. આવી જ રીતે અમારા દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર અમે એક્ઝિબિશનો પ્લાન કરીએ છીએ. દિનેશભાઈની દીર્ઘદ્રષ્ટિથી અમે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વાઇઝ જાન્યુઆરીમાં અમે ટેક્સટાઇલનો કર્યો, ફેબ્રુઆરીમાં અમે સ્પાર્કલ કર્યો છે. એપ્રિલ મહિનાની અંદર જો ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે સંકળાયેલા છે તો અહીંયા નવું ફેબ્રિક બને અને નવા યાનની જો પ્રદર્શન થાય તો એ અમારા એપ્રિલ મહિનામાં અમે યાન એક્ઝિબિશન કરી રહ્યા છીએ. અને મે મહિનાની અંદર અમે એક એનર્જી એક્ઝિબિશનનું પ્લાન કર્યું છે. અને એ સિવાય અમારા એક ઓટો એક્ઝિબિશન ઓટોમોબાઈલને ઇન્ડસ્ટ્રીઝને થાય તો એના માટે મેં ઓટોમોબાઈલ કર્યું છે. એ સિવાય અહીંયા એક બહુ મોટું વર્ક છે એમ્બ્રોઇડરી એક્ઝિબિશન બી કરી રહ્યા છે. આવી રીતે અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે સંકળાયેલા દરેક એક્ઝિબિશનો કરી છે. એક્ઝિબિશન એ મહત્વનું હોય છે એક માર્કેટિંગ પાસું. કારણ કે જ્યારે વસ્તુ ફિઝિકલ જોવે સામે જઈને જોવે ત્યારે જ લોકોને ખબર પડે છે કે આ વસ્તુ કેટલી ગુણવત્તા અને કઈ રીતની છે. તો આ અમારા એક્ઝિબિશનો છે અને આવનારા સમયની અંદર અમને દિનેશભાઈનો ખાસ સપોર્ટ મળ્યો છે. અને ખાસ કરીને અમે જીજીએપીસીને થેન્ક યુ કહીએ છીએ. કારણ કે અમારા જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર સૌથી વધારે જો કારીગરને ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં મદદરૂપ કરી હોય તો એ જીજીએપીસીએ કરી છે. અમે અમારા એસોસિએશનની અંદર 10,000થી વધારે અમે અમારા પરિચય કાર્ડ કઢાવ્યા છે. અને દરેક મેમ્બર અત્યારે વીમાથી ઇન્સ્યોર્ડ છે. અને જીજેપીસીએ અમને એવી સુવિધા આપી છે કે કેશલેસ સુવિધા અને 1 લાખ સુધી કોઈ પણ હોસ્પિટલમાં પ્રાઇવેટ હોય કે ત્યાં અમને 350 રૂપિયામાં વીમો આપે છે. અને આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને સૌથી વધારે જો કારીગરનું ધ્યાન રાખતી હોય તો અમારી જીજેપીસી સંસ્થા છે. અમારી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના દરેક પ્રશ્નો એકદમ સ્મૂથલી અમારા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય છે. તો આ બાબતે હું કોલિનભાઈને પણ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને ખાસ કરીને દુબઈથી ખાસ મેં એમને પ્રોમિસ માંગેલી કે તમે એક વખત અમારા સુરતમાં આવો. અમે દુબઈ 3 વર્ષ પહેલાં સ્પાર્કલ માટે પ્રમોશન માટે ચંદુભાઈ પાસે ગયા હતા. એમણે દુબઈની અંદર બધા જ મોટા જ્વેલર્સો સાથે મિટિંગ કરાવી અને એમને પ્રોમિસ આપેલું કે હું સુરત આવીશ અને ટીમ સાથે આવીશ. પણ હવે આવનારા સમયમાં એ પોતે એમના બૂથ દુબઈથી બૂથો પણ લાવશે એવી મને ખાતરી છે. અને ચંદુભાઈનો મારો ખૂબ જ આગ્રહ હતો કે સુરતની જ્વેલરી એક વખત જોવે અને અમે સુરતથી દુબઈ એક્ઝિબિશન કરીએ એવું અમારું પ્લાનિંગ હતું. એટલે ખાસ કરીને અમને અહીંયા દુબઈથી પધાર્યા ચંદુભાઈનો એમનો બી ખૂબ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. वृक्ष की डाली पर बैठे हुए पक्षी को
डाली टूटने का या गिरने का डर कभी नहीं होता, क्योंकि पक्षी को उस डाल पर नहीं किंतु अपने पंखों पर ज्यादा भरोसा होता है। आप भी अपने आप पर भरोसा रखिए, फिर देखिए जिंदगी कैसे बदल जाती है। कार्यक्रम में आगे बढ़ाइए। सूरत स्पार्कल 2021 SGCCI ના ચેરમેન આદરણીય શ્રી વિજયભાઈ માંગુકિયાને નમ્ર નિવેદન કરીશ કે તેઓ પધારે અને આપણને એક્ઝિબિશન વિશે જાણકારી આપે। શ્રી વિજય મહેમાનો તથા અમારા આદરણીય પાર્ટિસિપેટ મેમ્બરો, એચજીસીસીના મેમ્બરો, પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ્સ તથા જે લોકો ખાસ કરીને દેશના ખૂણે ખૂણેથી બહારસો આવ્યા છે અને વિદેશથી આવેલા બધા વ્યક્તિઓને હાર્દિક સ્વાગત। ખાસ એક્ઝિબિશન ચેરમેન બનાવવા માટે જે મને આ પદ આપ્યું છે એ માટે ચેમ્બરનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો। અને આજે જ્યારે કોવિડ જેવી પરિસ્થિતિમાંથી આપણે આ લેવલ પર એક્ઝિબિશન કરવું થોડું મુશ્કેલ હતું। સ્પાર્કલ એક્ઝિબિશન ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ફિઝિકલ એક્ઝિબિશન ઓફ જ્વેલરી, તો આ એક સાર્થક થઈ રહ્યું છે અને આજે એનું ઓપનિંગ થયું। અમને શ્વાસ અધ્ધર જ હતા, પણ આપણે એ લેવલ પર પહોંચ્યા છે અને બધા પાર્ટિસિપેટ બી હોપફુલી જેની પાસેથી અપેક્ષા હતી બધા પાર્ટિસિપેશન બી આપ્યું। અને અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો કે આફ્ટર ઓલ કોવિડ અને બધાની ક્રિએટિવિટી જે દેખાડવાનો મોકો મળ્યો એ લોકો બધાએ ડિસ્પ્લે બી કરેલી જ છે। તમે એક્ઝિબિશનની અંદર જોશો તો એટ્રેક્શનના કેન્દ્ર તરીકે બધી જ વસ્તુઓ તમને અવેલેબલ થશે। અને ચંદુભાઈને બી વિનંતી છે કે જે અત્યારે અમે જોયું છે ને કે વર્લ્ડના ખૂણે ખૂણે જ્વેલરી પહોંચાડવાનું સામર્થ્ય સુરતની અંદર છે। તમે જેટલા બી મેન્યુફેક્ચરર્સ જોયા ને એ બધા લોકો એક્સપોર્ટ કરે જ છે ઓલરેડી, અને એવું નથી કે એ લોકો ડોમેસ્ટિકમાં ડિસ્પ્લે કર્યું છે એટલે એ નથી, એ લોકો એક્સપોર્ટર જ છે। અને કોલિનભાઈને એક વિનંતી છે કે જો આપણને એક્સપોર્ટ ગોલ્ડ સુરતથી જ પ્રોવાઈડ થાય, અત્યારે આપણે બોમ્બે અથવા અમદાવાદથી કરવું પડે છે, તો સુરત જ એનું બુલિયન વોલ્ટ બને એના માટે બધાની અપેક્ષા છે। કારણ કે પહેલા એવું હતું કે સુરત એક્સપોર્ટની અંદર તમે જુઓ તો ડેઈલીના 5-10 પાર્સલ હતા અને અત્યારે 100 પાર્સલથી 150 પાર્સલ સુધી પહોંચ્યું છે જ્વેલરીનું મેન્યુફેક્ચરિંગ। તો અત્યારે રિયલી રિક્વાયરમેન્ટ છે અને એ જીજેઈપીસી પર અમને પૂરેપૂરી અપેક્ષા છે કે એ પૂર્ણ કરશે। અને બંને મહાનુભાવો છે કે દુબઈ આપણને હેલ્પ કરશે કે આપણને ઓર્ડરો પ્રોવાઈડ કરશે અને કસ્ટમર્સ પ્રોવાઈડ કરશે અને અહીંયાથી ગોલ્ડ પ્રોવાઈડ થશે। ચોક્કસ આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઘણી ઉપર આવશે। ખાસ કરીને ચેરમેન છું અને થોડી ઇન્ડસ્ટ્રીની બી ચિંતા છે, તો જેટલું બી આપણને ઇઝીલી પ્રોવાઈડ બધું થઈ રહે એટલું આપણે વધારે કસ્ટમરને સર્વિસ આપી શકશું। બાકી એક્ઝિબિશનની અંદર તમે જોશો તો એટ્રેક્શન તરીકે આપણે માઇલ્સ ટુ માર્કેટનો કન્સેપ્ટ બનાવેલો છે, જેથી કોઈ બી વ્યક્તિ એકદમ અજાણી આવે કે જેમને આઈડિયા જ ન હોય કે જ્વેલરી કઈ રીતના પેલું થતું હોય, કેમ કે અમુક ગેસ્ટ એ રીતના હોય છે। બાકી તો આ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ઓનલી B2B હોવાથી ઓનલી મેન્યુફેક્ચરર્સની સાથે કસ્ટમર્સ જ એલાઉડ છે અને આપણે 100% મેન્યુફેક્ચરર્સ જ તે અંદર પાર્ટિસિપેટ થયેલા છે અને 100+ મેન્યુફેક્ચરર્સ છે એ આપણો એક મોટામાં મોટી સિદ્ધિ છે। લગભગ બધા એક્ઝિબિશનની અંદર ટ્રેડર્સને બધા ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય છે, પણ આજે સુરત જ્યારે જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરરનું હબ બનવા જઈ રહ્યું છે તો આજે જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરર્સ બધાની અંદર ઉભેલા છે। બીજું આ વખતે આપણે એક લેબ ગ્રાઉન્ડ ડાયમંડનું એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડેલું છે, જેના થકી બધા લોકોને પોતાના લેબ ગ્રાઉન્ડ ડાયમંડ સેલ કરવા માટેનું બી અહીંયા માધ્યમ પૂરું પડી રહેશે। બાકી મશીનરી ડિપાર્ટમેન્ટ છે એટલે જ્વેલરીને લગતા બધા જ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ આની અંદર અવેલેબલ છે। અને લગભગ લોકોને અફસોસ બી હશે જે લોકો નહીં આવી શક્યા હોય, કારણ કે એમનો ફોન બી આવે છે કે અમારે આવવું હતું પણ કેવી પરિસ્થિતિમાં નથી આવી શક્યા વોટેવર, પણ એ લોકો અમને બાય ફોન બધી માહિતી જાણ કરે લે છે કે કઈ રીતના છે। તો તમે બધા લોકો અહીંયા પધાર્યા છો તો ચોક્કસ આની અંદરથી કંઈ નવું ગેઇન કરીને જાઓ એવી શુભેચ્છા। થેન્ક યુ વેરી મચ। આ કાર્યક્રમની અંદર કેટલાક વિશિષ્ટ મહાનુભાવો ઉપસ્થિત છે, તેમની હાજરી નોંધવા અમને ખૂબ જ આનંદ થાય છે। અમારી સાથે ઉપસ્થિત છે વરાછા કોઓપરેટિવ બેંકના ચેરમેન શ્રી કાનજીભાઈ ભાલાણા, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી ભવાનભાઈ નવાપરા, મધુસૂદન ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના સંચાલક શ્રી ગિરધર ગોપાલ મુંદોડાજી, હરિભાઈ કથિરિયા લોક સમર્પણ રક્તદાન કેન્દ્રના પ્રમુખશ્રી, આ ઉપરાંત ફોસ્ટરના અગ્રણીઓ તમામ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, મનોજભાઈ, દેવકિશનભાઈ, એ ઉપરાંત બધા અન્ય એસોસિએશનના જે કંઈક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત છે આ બધાની હાજરીની નોંધ લેતા અમને ખૂબ આનંદ થાય છે। બ્રોશર્સ અને મેગેઝિન્સનું આપણે અનાવરણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। એક્ઝિબિટર ગાઈડ એ આ એક્ઝિબિશન સાથે જોડાયેલ સ્ટોલ હોલ્ડર્સની પૂર્ણ વિગતો સાથેની ગાઈડ છે। તો આમંત્રિત કરીશ
સવિનય સર્વશ્રી જયંતિભાઈ સાવલિયા, શ્રી વિજયભાઈ માંગુકિયા, શ્રી ઈ.જે. થોમસ, શ્રી કીર્તન મહેતા, શ્રી ચિરાગ કોલાડિયા અને શ્રી ધર્મેન્દ્ર પાટીલજીને એક્ઝિબિટર ગાઈડના અનાવરણ માટે આપ પધારો અને એક્ઝિબિટર ગાઈડનું અનાવરણ કરો પ્લીઝ. એક્ઝિબિટર ગાઈડમાં સ્ટોલ હોલ્ડર્સ માટેની તમામ વિગતો સંકળાયેલી છે. પબ્લિશ થતા આ મુખપત્રમાં એક સ્પેશિયલ એડિશનનું આ વખતે આપણે અનાવરણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. સમૃદ્ધિની આ સ્પેશિયલ એડિશનના અનાવરણ માટે આમંત્રિત કરીશ શ્રી અમરીશભાઈ ભટ્ટ, શ્રી ચિરાગ કોલાડિયા, શ્રી જીતેન્દ્ર પારધી, શ્રી મનીષ કાપડિયા, શ્રી પરેશ રાઠિયા. આપ પધારો અને સમૃદ્ધિ સ્પેશિયલ એડિશનના અનાવરણ માટે આપણે આગળ વધીએ. સ્પેશિયલ એડિશન સ્પાર્કલ 2021 ને ધ્યાનમાં રાખીને અનાવરણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. સાથીઓ, આપ સૌની તાળીઓનો ગડગડાટ થઈ જાય તો સૌને આનંદ થઈ જાય. થેન્ક યુ સો મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર. ન્યૂ જ્વેલરીને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવી છે. તેના અનાવરણ માટે હું સવિનય આમંત્રિત કરીશ શ્રી આલોક ગુપ્તા, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ધ ન્યૂ જ્વેલર ઇન્ડિયા, એન્ડ મિસ રચના, સિનિયર મેનેજર ન્યૂ જ્વેલર મેગેઝિન. સ્પાર્કલ અને જેલ જ્વેલરી માટેનું વિશેષ એડિશન. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. જ્વેલરી ન્યૂઝ ઇન્ડિયા તરફથી સવિનય આમંત્રિત કરીશ શ્રી મનોજભાઈ જૈન. મનોજ જૈનને સવિનય આમંત્રિત કરીશ જ્વેલરી ન્યૂઝ ઇન્ડિયાના અનાવરણ વિધિ માટે. સૌ મહાનુભાવોના હસ્તે જ્વેલરી ન્યૂઝ ઇન્ડિયાની અનાવરણ વિધિ કરીશું. ખૂબ ખૂબ આભાર મંચસ્થ તમામ મહાનુભાવોનો. ખૂબ ખૂબ આભાર. આ તબક્કે DICF કાર્ડ માટેના સહયોગીને સવિનય મંચ પર આમંત્રિત કરીશ. સાથીઓ, આપને જણાવતા આનંદ થશે કે ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા તમામ વર્ગ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી બની રહે તેવા ઉમદા હેતુથી DICF ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી કેરિયર ફાઉન્ડેશન જે આજે લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યું છે, જેના દ્વારા રોજિંદા વપરાશની આવશ્યક ચીજવસ્તુઓમાં કાર્ડધારકને ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. સાથે આરોગ્ય ક્ષેત્રે પણ તે ખૂબ ઉપયોગી નીવડશે, જેમાં દવાથી લઈને ડોક્ટરો માટે પણ મદદરૂપ બનશે. www.dicf.in વેબસાઇટ દ્વારા અપાતું ડિસ્કાઉન્ટ તેમજ એડ્રેસ અને બિઝનેસનો પ્રકાર દર્શાવવામાં આવશે. કાર્ડધારકને સંપૂર્ણ માહિતી તેની મળી રહેશે. આ સાથે DICF કાર્ડ લોન્ચિંગ થઈ રહ્યું છે. फरीથી एक बार आप सबनो खूब खूब आभार. मंजिल को पार करते हैं बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं.
साथी दोस्तों, हइये हाम અને મંઝિલ સુધી પહોંચવાની દિલની તમન્ના હોય તો ગમે તેવી અડચણ કે ગંભીર પણ મુસીબત એ વ્યક્તિને મંઝિલ સુધી પહોંચતા અટકાવી નથી શકતી. જે રીતે સોનાના મુકટમાં માત્ર એક જ હીરો તેને અદ્વિતીય બનાવવા પૂરતો છે, એ જ રીતે કહેવાય છે કે સાચા હીરાની ચમક ક્યારેય ઓછી નથી થતી. હીરો અમૂલ્ય છે અને એટલે જ જ્વેલરી વિશ્વની દુનિયામાં તેનું અનેરું સ્થાન છે. આજના આપણા કાર્યક્રમને પધારીને કાર્યક્રમની ગરિમા વધારનાર કાર્યક્રમના ગેસ્ટ ઓફ ઓનર આદરણીય શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ બિંડી કે જેઓ બિંડી જ્વેલર્સ જૂનાગઢના ઓનર છે, તેમને નમ્ર વિનંતી કરીશ પ્રાસંગિક પ્રવચન માટે. શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ પ્લીઝ. આજના 14મા સ્પાર્કલ જ્વેલરી એક્ઝિબિશનના ઉદ્ઘાટન નિમિત્તે આજના કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ જીજેપીસીના ચેરમેન આદરણીય શ્રી કોલિનભાઈ શાહ, આજના ઇવેન્ટના ચીફ ગેસ્ટ શ્રી ચંદુભાઈ સેરોયા, ગુજરાત ચેમ્બરના પ્રેસિડેન્ટ અને જીજેપીસીના ચેરમેન શ્રી દિનેશભાઈ નાવડિયા, ગ્રુપ ચેરમેન શ્રી જયંતિભાઈ સાવલિયા, સ્પાર્કલ ઇવેન્ટના અધ્યક્ષ મહોદય શ્રી વિજયભાઈ માંગોકિયા, આ 14ની શૃંખલાને સ્થાપિત કરનાર અને પ્રેરણા આપનાર પણ મહાનુભાવો અહીંયા ઉપસ્થિત છે એવું પરિચયમાં ધ્યાનમાં આવ્યું. એને ખૂબ આદર સાથે વંદન. નિમંત્રણને માન આપીને પધારેલા મહેમાનો અને સહભાગી એક્ઝિબિટર ભાઈઓ અને બહેનો, લગભગ 1 વર્ષ પછી એક વિશેષ સંજોગોના શિકાર થઈને, એટલે કે કોરોના નામની મહામારીના સંકટ સમયને પાર કરીને કદાચ ગુજરાતમાં આ પ્રકારનું પહેલું એક્ઝિબિશન, એમનો શ્રેય સ્પાર્કલને જાય છે અને હું ખૂબ અભિનંદન આપું છું. છેલ્લા 1 વર્ષ દરમિયાન જે વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ થઈ, એમાં આપણે સૌએ અનુભવ કર્યો કે વિશ્વમાં જેટલા વિકસિત દેશો હતા તેઓ આ મહામારીનો બહુ મોટો ભોગ બન્યા. જેમાં અમેરિકા, ઇટલી, યુકે તમામ દેશો આવી જાય, જેનો સંક્રમિતોનો આંકડો અને મૃત્યુદર આ પણ આપણા કરતા જબરદસ્ત આગળ મોટો. કોરોના જેમ જેમ ફેલાય એમ ભારત સુધી પ્રવેશ થયો ત્યારે જે નિર્ણયો લેવાના, એમાં સૌથી પહેલા અભિનંદન આપીશ ભારતની પ્રજાને, એટલે આપણને સૌને. અને બીજા અભિનંદન નેતૃત્વ કરતી વ્યક્તિઓના વિઝનને. એમણે જે આ આફતને દૂરથી જોઈ, સમજી, મહેસૂસ કરી અને એનો સામનો કરવા માટે કટિબદ્ધ બની અને પોતે જે કહે છે એના ઉપર વિશ્વાસ ઊભો કરી શકવાની ક્ષમતા ધરાવતા હતા. એવા લોકોને અપીલ કરી. એમની અસરકારક અપીલ લોકોએ માની અને ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે અવળી મોટી જનસંખ્યાનો દેશ, અવિકસિત દેશ, લોકો જેને પછાત ગણે છે એવી જનસંખ્યા ખૂબ મોટી, છતાં સંક્રમિતોનો આંકડો ઓછો, મરણાંક નહીવત. ભાઈઓ, મને એવું લાગે છે
કે આની પાછળનું હાર્દ હોય તો આપણી સંસ્કૃતિ છે. ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે સાંભળેલું હશે કે વિદેશની સંસ્કૃતિ ભોગવાદી છે અને ભારતની સંસ્કૃતિ સંયમના આધાર પર છે. આ એનો વૈશ્વિક સ્તરે પરિચય કરાવતી ઘટના એટલે કોરોના છે. અનુશાસનમાં રહેવું, સંયમથી રહેવું. ભૂતકાળમાં આપણી સંસ્કૃતિની જેટલી વિશેષતા હતી એને યોજનાપૂર્વક પછાતપણામાં ગણાવીને આત્મવિસ્તૃત સમાજ ઉભો કરવામાં ઘણી ખરી એવી શક્તિઓ સફળ થઈ છે. પરંતુ આજનું ભારત આત્મવિશ્વાસથી આગળ વધે છે. વિશ્વએ એની નોંધ લેવી પડે એવી સ્થિતિમાં આજે ભારત મુકાઈ ગયું છે. ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે આ બધાના સહભાગી છીએ અને આના અભિનંદનના અધિકારી પણ છીએ. ભારતનો પ્રભાવ વૈશ્વિક સ્તરે ઉભો થઈ રહ્યો છે અને ઝડપથી ઉભો થાય છે. યોગ પ્રધાન દેશ કે જેની સંસ્કૃતિમાં યોગ, આસન, પ્રાણાયામ જેના મૂળમાં પડેલું છે, જેનો ઇતિહાસ હજારો વર્ષ જૂનો છે, જે આપણી સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલો વિષય છે. વિશ્વમાં ભારતનું નેતૃત્વ કરનાર એક આહ્વાન કરે છે અને એક જ અવાજે 27 દેશો એને સમર્થન કરે છે અને 25મી જૂન આપણે યોગ દિવસ તરીકે વિશ્વમાં નક્કી થાય છે. આ બતાવે છે કે ભારત કે એનું માનવની માનસિકતા સમગ્ર વિશ્વની બનતી જાય છે, ત્યારે આપણી જવાબદારી પણ વધે છે. સ્પાર્કલ જ્યારે શરૂ કર્યું હશે ત્યારે એક સ્પષ્ટ વિઝન સાથે, એક ચોક્કસ મૂલ્યો સાથે જેનો રસ્તો કંડારવામાં આવ્યો છે, એના કારણે આજે આ ઊંચાઈ ઉપર આજે 14મું મણકો સ્પાર્કલનો દેખાય છે. એવી રીતે નેતૃત્વ કરનારની સાથે જો એક બહુ મોટો સમૂહ દીર્ઘ દ્રષ્ટિવાળા લોકો જોડાય તો દેશનું ચિત્ર બદલતા વાર લાગે નહીં. મિત્રો, અનુભવાય છે કે ભારતનું ચિત્ર બદલાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આપણે ઘણી જગ્યાએ અનુભવ કરીએ છીએ. કારણ કે પ્રત્યેક ભારતીયના મનમાં પોતાના દેશ માટેની, પોતાના રાષ્ટ્ર માટેની એક દાસ છે, એક એનું સ્વપ્ન છે કે એમને પરમ વૈભવના શિખરે લઈ જવા. બાકીના લોકો માટે દેશ એક ભૂમિનો ટુકડો છે, પરંતુ આપણા લોકોએ એને માતાનું સ્વરૂપ આપ્યું છે. એટલે આપણે કહીએ છીએ કે પરમ પવિત્ર ભારત માતા. એટલે ભારત માતાને ગૌરવાન્વિત કરવા માટે આપણે જે શ્રમ કરીએ એ ઓછો છે. મને લાગે છે કે ટ્રેડ પણ આ દિશામાં જઈ રહ્યો છે. એમાં ગુજરાત 2 ડગલા આગળ છે, એનો મને આનંદ છે. સમગ્ર ભારતમાં આદરણીય શ્રી દિનેશભાઈએ આંકડાઓ આપ્યા ત્યારે મેં લખી લીધા, કારણ કે એમનો અભ્યાસનો સ્વભાવ, એના કારણે જે આંકડાઓ છે તો ભારતની જીડીપીમાં જેમનો 7% યોગદાન છે એવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, એની સાથે સંકળાયેલા લોકો છીએ. ગૌરવની વાત છે. 12 કરોડ લોકોને સીધી કે આડકતરી રોજગારી આપણે અને આપણા મિત્રો આપી રહ્યા છે. આનંદની વાત છે. આ સ્થિતિમાં ભારતને ગૌરવ અપાવવા માટે જે સમગ્ર જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કટિબદ્ધ છે એનું નાનું એવું અહીંયા પ્રદર્શન કહી શકાય.
જે ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે આપણે જોડાયેલા છીએ એટલે આપણે પણ માનવું પડશે કે કદાચ ટેકનોલોજીમાં ભારત કરતા આજે નીચે અંડરલાઈન વિદેશ આગળ હોઈ શકે છે, કદાચ છે, કબૂલ કરવામાં વાંધો નહીં, પરંતુ ભારતની વિશેષતા એટલે કે જેને કોઈ ચેલેન્જ ન કરી શકે, કદાચ ચેલેન્જ કરે તો એની પ્રતિસ્પર્ધામાં ઉભા જ ન રહી શકે એવી હેન્ડમેડ જ્વેલરી. હેન્ડમેડ જ્વેલરી ભારતની ગોડ ગિફ્ટ છે. સમગ્ર વિશ્વ ભારતને હેન્ડમેડ જ્વેલરીમાં ચેલેન્જ નહીં કરી શકે. આજે ઘણા બધા સ્ટોલ ઉપર જવાનું થયું અને જે મિત્રોએ મહેનત કરી છે તો આપણી છાતી ગજગજ ફૂલે કે આ વસ્તુ ભારતમાં બને છે અને ગુજરાતી તરીકે આપણને બીજું પણ મહેસૂસ થાય કે આપણા ગુજરાતમાં બને છે. મિત્રો, ઇવેન્ટ તો ઘણા થાય છે. આજે એક્ઝિબિશન એક વ્યવસાયનો ભાગ એટલે પાર્ટ ઓફ બિઝનેસ. એટલે ઘણા બધા બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝરો, ઇવેન્ટ એક્ઝિબિશન ઓર્ગેનાઇઝરો ખૂબ સારા ઇવેન્ટ કરે છે, એમને પણ અભિનંદન આપું છું. પરંતુ જ્યારે કોઈ સંસ્થા આ પ્રકારના ઇવેન્ટ કરે ત્યારે બંનેનો હેતુ અલગ હોય છે. એકનો હેતુ પૈસા કમાવા માટેનો હોય છે, એકનો હેતુ ટ્રેડને લાભ કરવા માટેનો હોય છે. તો સ્પાર્કલ વિશે મેં થોડું ઘણું જાણ્યું છે તો મને ધ્યાનમાં આવે છે કે અલગ અલગ ટ્રેડના ટ્રેડ પ્રમોશન માટે જે મહેનત કરે છે અને આ સ્તરનું એક્ઝિબિશન કરે છે. ફરીથી હું સ્પાર્કલના પ્રણેતાઓને, અત્યારના આયોજકોને ધન્યવાદ આપી મારી વાણીને વિરામ આપું છું. ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ આભાર જીતેન્દ્ર. અમારા માટે આપના વિચારો અતિ માર્ગદર્શક અને ઉપયોગી બની રહેશે. लम्हों की किताब है जिंदगी, सांसों और ख्यालों की किताब है जिंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है जिंदगी. कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी. સાથીઓ, હીરાનો ચળકાટ અને રોશની જીવનને ઝગમગાટથી ભરી દે છે અને હીરાના આભૂષણો શ્રેષ્ઠતાથી સબર હોય છે. અને થોડા વર્ષો પહેલા જ્યારે દુબઈની મુલાકાત લીધેલી ત્યારે તો લાગેલું કે હું કોઈ સ્વપ્નની દુનિયામાં પહોંચી ગઈ. જાણે એવું લાગતું હતું કે આખું શહેર સોનાનું છે કે શું. એક તો લેડીઝને આમ પણ સોના પ્રત્યેનું વળગટ જબરદસ્ત હોય છે અને આપ સૌ મહાનુભાવોને એ તો કહીશ જ કે દાદ માની ગઈ દુબઈની સોનેરી દુનિયા જોઈને. આપણા માટે ખરેખર ગૌરવની વાત છે કે દુબઈ સિટી ઓફ ગોલ્ડના વાઇસ ચેરમેન આદરણીય શ્રી ચંદ્રપ્રકાશજી સિરોયા અહીંયા ઉપસ્થિત છે. તો હું આદરણીય ચીફ ગેસ્ટને નમ્ર નિવેદન કરીશ કે આપ પધારો અને અમને પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરો. પ્લીઝ સર. નમસ્કાર. જે આપની अनुमति हुई तो कैन आई स्पीक इन हिंदी इंग्लिश मिक्स? जी, क्योंकि मैं गुजराती बोल सकता हूँ, बहुत अच्छी तरह से बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी ग्रामर फिर बहुत ही अच्छी हो जाएगी. तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है. दुबई सिटी ऑफ गोल्ड की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम आपने आयोजित किया है. श्री कोलिन भाई शाह, जेमन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन, श्री दिनेश भाई नावेदिया एंड सभी उपस्थित महानुभावों को मैं नमन करता हूं. आप जो कोने कोने से देश से आए हैं उन सबको मैं कहता हूं धन्यवाद कि आप यहां पर पधारे हैं. और एक वर्ग है जिनको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि अपनी खुद की तो चिंता कर रहे हैं लेकिन हमारी भी चिंता कर रहे हैं. वो है जो हमारे कुछ दोस्त यहाँ बैठे हैं जिन्होंने मास्क लगाए हुए हैं, तो उनका मैं विशेष नमन करता हूं. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस लेसन. श्री जितेंद्र भाई ने बहुत ही अच्छी तरह से उल्लेख किया कि किस तरह से हम कोरोना से परेशान हुए हैं और आज हिंदुस्तान की जीत लग रही है हमें. लेकिन आई वुड से प्लीज बी केयरफुल. हमने दुबई में यही गलती की थी
दुबई में सिर्फ 100 केस पर डे हो गए थे और 100 से अब वो बढ़कर 3000 से 4000 केस पिछले 40 दिन से हो रहे हैं। तो ये हमने वहां पर भूल की थी। मैं चाहूंगा कि हम ये भूल यहाँ पर दोबारा न करें, क्योंकि ये जो सेकेंड वेव आया है पूरी दुनिया में, इट इज वेरी वेरी कॉन्टेजियस, बहुत इजी फैलता है लेकिन हानिकारक कम है। मैं खुद भी अभी कोरोना ग्रस्त हुआ था लास्ट मंथ, सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी प्लीज बी अ लिटिल केयरफुल। थैंक यू वेरी मच। कमिंग टू सूरत स्पार्कल, आई मेट जयंती भाई अ फ्यू इयर्स अगो, और जयंती भाई का बहुत आग्रह था, उनकी बहुत ही एक अच्छी टीम है और उन्होंने आकर इतनी आत्मीयता से मिले थे मुझे कि मेरा दिल उस दिन कहा कि मैं आई प्रॉमिस यू मैं आऊंगा, लेकिन थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। करीब 5-6 दिन पहले उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा मेरा सन आना चाहता है, क्योंकि मैंने उसको सूरत के जो डायमंड इंडस्ट्री है उसके बारे में उसे बताया, एंड वो अभी अभी डायमंड शुरू करने वाला है, कोई किया नहीं है उसने शुरू। तो उसको देखना है कि ये क्या चीज है, ये कैसे लोग हैं जिन्होंने एक छोटे से शहर में रहकर पूरे विश्व को अपने कब्जे में कर लिया है। सो ही वांटेड टू सी व्हाट इज इट दैट हैज मेड द सूरत पीपल कंट्रोल द वर्ल्ड डायमंड मार्केट। तो मैंने कहा चल तू जा। मैंने जयंती भाई से बात की, मैं बोला मेरा सन आना चाहता है। बोला आप अपने सन को भेज रहे हो, आप खुद क्यों नहीं आते हो? और आपने वादा भी किया था। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं भी आता हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे को यहाँ पर कोई मान दिया है, लेकिन मैं बहुत ही छोटा सा खिलाड़ी हूँ इस पूरे ज्वेलरी विश्व का। एक चीज जो मैंने सीखी है और जो दुबई से हमने सीखा है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कोरिन भाई, आई वुड लाइक टू से दैट मेनी पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन के हमारे पास हिंदुस्तान में, जैसे अभी जितेंद्र भाई ने बताया, मेरे दूसरे दोस्तों ने भी बताया कि जो कारीगरी हमारे पास है कहीं नहीं है दुनिया में। जो हम हैंडमेड ज्वेलरी बना सकते हैं वो ज्वेलरी कोई और सोचे तो सोच भी नहीं सकता, वो कहेगा ये पॉसिबल ही नहीं बनाना। इटालियन ज्वेलरी मानी जाती है विश्व की सबसे बढ़िया ज्वेलरी, लेकिन अगर हैंडमेड ज्वेलरी बोलेंगे तो नहीं बना सकेंगे। तो ये जो कला हमारे हाथों में है उसको हम सही मायने में दुनिया में क्यों नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं? उसका एक ही रीजन है, रीजन इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमारे यहाँ पर कुछ कानून ऐसे हैं जिनको चेंज करना बहुत जरूरी हो गया है। दुबई क्यों बढ़ा? अगर आप ये प्रश्न पूछेंगे कि वाई दुबई, जहां पर गोल्ड प्रोड्यूस नहीं होता है, ज्वेलरी प्रोड्यूस नहीं होती है, वाई इज इट द ज्वेलरी डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड? आज दुबई से हम पूरे विश्व में ज्वेलरी बेचते हैं। करीब 80 टन ज्वेलरी दुबई से एक्सपोर्ट होती है एंड 70 to 80 टन बनती भी है। तो ये धीरे धीरे विकसित हुआ है। क्यों हुआ? बिकॉज हमारे वहां जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक ओपन डोर पॉलिसी बना दी। बोला ठीक है, आपको गोल्ड लेके आना है, आप 20 किलो सोना लेके आए, एयरपोर्ट में जमा करा दें, आप इसके सामने 20 किलो ज्वेलरी ले जाएं, मेकिंग चार्जेस आप दे दें। वेरी इजी। गोल्ड का जनरली सभी जगह बार्टर सिस्टम होता है, तो इट वाज सो इजी, सो प्रैक्टिकल कि आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, कहते हैं ना, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम कंट्रोल। दिस इज द थिंग विच दुबई हैज अडॉप्टेड। जो हमारे वहां पर प्योरिटी के लिए भी लॉज हैं वो बहुत ही इजी हैं कि आपको 916 से नीचे 22 कैरेट नहीं बेचना है, 875 के नीचे 21 कैरेट नहीं बेचना है, और 8750 के नीचे 18 कैरेट नहीं बेचना है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द ज्वेलर, जिसके हाथ में है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे चंदू भाई ने माल दिया था, वो माल गलत प्योरिटी का नहीं। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर यू सोर्स द प्रोडक्ट्स फ्रॉम। सो उसमें क्या होता है कि लोग सस्ता खरीदने की कोशिश नहीं करते हैं, लोग उन्हीं से बाय करेंगे जहां उनको सिक्योरिटी है कि मेरी जो रेपुटेशन है उसको खराब नहीं करेगा ये बंदा। और उसके अंदर गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट पेनल्टीज बना दी है, नो अपील्स, स्ट्रेट। फर्स्ट आपका इंस्पेक्शन होगा, रैंडम इंस्पेक्शन होगा। फर्स्ट इंस्पेक्शन इफ यू आर रॉन्ग 5000 पेनल्टी, सेकेंड इंस्पेक्शन 50,000 पेनल्टी, 50,000 दिरहम्स जो 10 लाख रुपए होते हैं, और थर्ड इंस्पेक्शन स्ट्रेट क्लोजर ऑफ द शॉप फॉर 1 मंथ।
एंड पब्लिसिटी ऑल्सो। सो हमारे वहाँ ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स हैं जो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत तरीका निकल जाता है, जुगाड़ हो जाता है, तो वो गलत है। एंड जो गवर्नमेंट ने जो ईज की हुई है कि आप कुछ भी लेके आए और उसके सामने उतना इक्विवेलेंट ले जाएं, कोई कंट्रोल नहीं है, पेपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम थी है। अगर ये यहाँ पर हो जाता है तो कोई जरूरी नहीं कि हम यहाँ से ज्वेलरी कोई और डेस्टिनेशन बेचे और वहां से वो दुनिया को बेचे। ये बहुत ईजी है, हो सकता है, बट हमें करने की जरूरत। सीवीडी डायमंड आएगा तो हमारे ओरिजिनल डायमंड का क्या होगा? जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा मैंने वहां पर टेस्ट ट्यूब बेबी का। टेस्ट ट्यूब बेबी आने से हमारे ओरिजिनल बच्चे तो बंद नहीं हुए ना, और ओरिजिनल ही रहेगा। लेकिन जिसके पास ओरिजिनल नहीं है, आज मैं नहीं कर सकता तो मैं टेस्ट ट्यूब में जाऊंगा, so all of us should welcome it with an open heart. It is here to stay. Let us not deny that fact and let us hand in hand for the growth. लेकिन एक चीज डेफिनेटली है, there should not be a mixture. अगर contamination होगा, ना टेस्ट ट्यूब रहेगा ना बेबी रहेगा। So let's all join hands together and reach the world. The world is our stage. It is very easy. दुनिया को हमें कंट्रोल करना है, दुनिया पर हमें फतह करनी है। हम कर सकते हैं अगर दिल से चाहे तो, और इसके लिए हुकूमत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, दिल में होना चाहिए। वेरी बिग थैंक यू टू योर एसोसिएशंस फॉर स्टार्टिंग DICF, डायमंड इंडस्ट्री करियर फाउंडेशन। अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है। Congratulations to you guys and I look forward to welcoming you all to Dubai, the city of gold. एंड कहीं भी अगर आप दुबई से पास हो रहे हैं, कृपया करके हमें कांटेक्ट करें एंड इट विल बी अ प्लेजर टू होस्ट यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। आगे बढ़ना है तो दिल में तमन्ना चाहिए, एकदम सही बताया आपने। लोग आंखों से दिल को जज्बात समझ लेते हैं, सपने मिले तो मुलाकात समझ लेते हैं। रोता तो है आसमां भी अपनी जमी के लिए, लोग उसके आंसू को भी बरसात समझ लेते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। द जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन आदरणीय श्री कोलिनभाई शाह ने आमंत्रित કરી પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન માટે શ્રી કોલિનભાઈ જી। એટલે થોડું આમ ડિફિકલ્ટ મને કામ આપ્યું છે, તો હું ટ્રાય કરીશ કે આપણે જે સુરતની ઘણી બધી વાત થઈ, એક્ઝિબિશનની ઘણી બધી વાત થઈ, તો કંઈ બીજું બોલું તો તમે બધા લંચ પહેલાં જાઓ તો એક કંઈ આમ સારો થોટ લઈને જાઓ। તો આપણે આજે બધા આવ્યા છે આ સ્પાર્કલ એક્ઝિબિશન માટે, ને એક્ઝિબિશનનું મીન્સ હું ખાલી એક પેરેલલ કહું તો તમે GJPCમાં જુઓ તો અમારે IIJS 96માં ચાલુ થયું હતું। મને કેમ યાદ છે કેમ કે મારું પણ એ કંપનીનું પહેલું વર્ષ હતું કે મેં પણ જેવી રીતે મને કોઈએ ઇન્ટ્રોડ્યુસ પહેલાં કર્યો તો 17 વર્ષે ચાલુ કર્યું ને એટ ધ એજ ઓફ 25 મેં મારી કંપની ચાલુ કરી કામા કરીને। ને જ્યારે ચાલુ કરી ત્યારે પહેલું એક્ઝિબિશન મેં જે પાર્ટ મારે કંપની એપ્રિલમાં ચાલુ થઈ હતી ને ઓગસ્ટમાં જ IIJS હતો, ત્યારે ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બરમાં ને વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટરમાં આઈ ડોન્ટ નો મુંબઈમાં તમે બધા વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર સાથે ફેમિલિયર છો કે નહીં, પણ ત્યારે 10 બૂથ હતા, અમે 10 જણે પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું એમાં। તો ને આજે 10થી લગભગ 2000 બૂથ પહોંચ્યું છે, 1000 ઉપર કંપનીઝ છે, 30,000 લોક આવે છે। તો એ એક 25 વર્ષની જર્ની છે જેમાં શો આ સક્સેસફુલ થયો। એક મિનિટ જરા બેસી જાઓ, મેં મારાથી બોલાતું નથી સામે આવતું। સો એટલે કહેવાનો ભાવાર્થ એ હતો ને મારે ખાલી જેટલા એક્ઝિબિટર્સ જે અહીંયા છે ખાસ એ લોકો માટે એક જ કહેવું હતું કે આજે હું મારો જ એક્ઝામ્પલ કેમ આપું છું કે હું ડૉક્ટરનો છોકરો છું, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મારે હું ડાયમંડ ફેમિલી કે જ્વેલરી ફેમિલીમાંથી નથી, મેં કંપની ચાલુ કરી 2 માણસથી ને પહેલા જ વર્ષે મેં IIJSમાં પાર્ટ લીધો, એવી રીતે 2-3 શોમાં પાર્ટ લીધો ને મારા આજે જેટલા ઘરાક છે એ મને શોમાં જ મળ્યા। એવું કોઈ નહોતું કે 25-30 વર્ષથી કે એના ફાધર સાથે કંઈ એવું હતું જ નહીં। એકચ્યુઅલી જેટલી રિલેશનશિપ્સ થઈ છે, જેટલા પણ કનેક્શન્સ થયા એ બધા એક્ઝિબિશનના દરમિયાન જ થયા। મારે પછી 2007માં એક અમેરિકન કંપની પાર્ટનર છે લિયો શેક્ટર, તો એ પણ મને એક એક્ઝિબિશનમાં JCK શોમાં જ મળ્યા હતા, એલેટ કરીને જે છે, તો શોમાં મળ્યા અને પછી અમારો બિઝનેસ થયો 2005-06માં અને પછી દોસ્તી થઈ ગઈ તો ભાગીદારી પણ થઈ।
એટલે એક્ઝિબિશન્સ આર વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આજે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે. ને આપણે ઇન્ડિયામાં એક ને અમે ગવર્મેન્ટને કહેતા જ રહીએ છીએ ઓલવેઝ કે આપણે પ્રોપર એક્ઝિબિશન and Sumesh for your benefit I don't know, do you understand Gujarati or no? Little bit, okay. So exhibition के लिए एक जो जरूरी है वो है वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन की, जहाँ पे 5-star होटल्स भी बाजू में हो, एयरपोर्ट बाजू में हो, होटल्स बाजू में हो. जैसे कि आप वेगस गए हो, हांगकांग गए हो, कि आज दूसरे जो एग्जीबिशन सेंटर्स है जहाँ पे दुनिया भर के कस्टमर्स आते हैं, तो उनके लिए एक रिक्वायरमेंट है अच्छा कन्वेंशन सेंटर की, जो अपने देश में अभी तक ऐसा नहीं है जहाँ पे हजारों एग्जिबिटर पार्टिसिपेट कर सके. बट हैविंग सेड दैट, ये एक अच्छी चीज है कि आज रीजन है कि आज सूरत में स्पार्कल हो रहा है और इवन मुंबई में IIJS हो रहा है. सो एटलीस्ट इन आर इंडस्ट्री, इन स्पाइट ऑफ फैसिलिटीज, नो फैसिलिटीज, अपने मैन्युफैक्चरर और आपके जैसे ऑर्गेनाइजर इतने मोटिवेटेड है कि शोज कर रहे हैं. अब शोज का मेरे को थोड़े कुछ चीज शोज के बारे में ही बात करनी थी. सो एक है कि ये सबसे बेस्ट मीडियम है टू मीट कस्टमर्स. वन इज टू मीट कस्टमर्स, और जो मेरा भी लर्निंग रहा है लास्ट 25 साल का, कि आप कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स कर सकते हो, आप अपने सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स कर सकते हो. और दूसरा, जैसे आज का ये मीटिंग है तो कुछ लर्निंग भी होता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और दूसरी एसोसिएशंस, इंडस्ट्री, पैन इंडिया क्या हो रहा है, तो उसका भी एक लर्निंग होता है. सो आई वुड एनकरेज कि जितने भी एग्जिबिटर्स यहाँ पे है और जितने दिन का ये शो है, ट्राई और बेस्ट टू नेटवर्क एज मच एज पॉसिबल. अब इसमें 2-3 चीजें, और मैं मेरी टीम को भी वही बताता रहता हूँ कि नेटवर्किंग के 2-3 फायदे क्या होता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे. जैसे जैसे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आपका कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, और सब चीज कैसे है. और एंड आई वाज लकी टू मीट सचिन अ फ्यू इयर्स बैक. एक्चुअली वो मेरे दूसरे NGO में साथ में ट्रस्टी भी है. सो सचिन तेंदुलकर आई एम टॉकिंग अबाउट. और वो आज भी रिटायरमेंट के बाद दिन में 2 घंटा सवेरे और शाम मैच ही कीप्स ऑन हिटिंग. उसके घर में आप जाओगे तो हर रूम में ऐसे एक बॉल लटकाया हुआ है, वो प्रैक्टिस करता ही रहता है. सो ये अपने बिजनेस में भी कैसा है, ये शोज ऐसे ही है कि आप जितना कम्युनिकेशन, जितना प्रैक्टिस, जितनी बार अपनी लाइन दिखाओगे, उतना आपका इंप्रूवमेंट होगा ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स. कि आपकी डिजाइन आप 10 बार ट्रे दिन में दिखाओगे तो मालूम पड़ेगा, अरे 10 ट्रे में, 9 ट्रे में, एक ही ट्रे में ये एक पीस पिक हो रहा है, बाकी सब कस्टमर नहीं देख रहा है. ठीक है, दैट्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. आपको फिर कैसे सुधारना है आपका वो. सो मैच प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट. सो इसलिए आप एक एग्जीबिशन करने से फिर नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे क्योंकि रिजल्ट नहीं आया, वैसे नहीं होता है. आई थिंक एग्जीबिटर्स के साथ भी यू ऑल हैव टू हैव अ लिटिल अपने जैसे ओनर्स भी जाते हैं कस्टमर के साथ, मिलते हैं उनके शहर में, उनके सिटी में, दुबई भी गए, हैदराबाद गए, बैंगलोर गए. कभी कभी क्या वो फ्लोज नहीं होता है धंधा, वो कुछ ना कुछ ऐसे प्राइसिंग का प्रॉब्लम है, दूसरा कोई आ गया जो सस्ता है. शोज में क्या होता है, एक और हमने भी देखा है, हमारे मैन्युफैक्चरर्स का रेगुलर मीटिंग होता है मुंबई में, तो 100% क्लोज होता है. बिकॉज वहाँ पे वो बोल नहीं सकता है सस्ता है महंगा है, बाजू में ही सब अपने मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर रहते हैं. और आई थिंक सूरत में जो मैं देख रहा हूँ लास्ट 2 दिन से, आप लोग सबका भी यूनिटी और ट्रांसपेरेंसी अच्छा है. जैसे मुंबई में भी है, तो कई बार क्या होता है, कस्टमर बोलता है ये इतने में देना है, ये फिर इधर बहुत ट्रांसपेरेंसी हो जाता है. इट इज अ ग्रेट वे ऑफ क्लोजिंग बिजनेस जो कभी कभी पेंडिंग रहते हैं. दूसरा आई वुड से कि हर शो में, और आज भी मैं देख रहा था, बट खाली एक मैसेज था, कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए विच इज एक्साइटिंग. सो आई थिंक इन सम बूथ्स आई सॉ, हम लोग जितने बूथ में गए तो सब बूथ में ऐसे शायद नहीं देख सके, और नॉट के नया प्रोडक्ट नहीं था, बट शायद हम लोग नहीं देख सके. बट जो भी नया प्रोडक्ट ऐसे बूथ पे हो, वो एक प्रोमिनेंटली कॉल आउट होना चाहिए. सो आई वुड से दैट इज माय लाइक थोड़े कुछ मैसेज जो मैंने भी अपनी लाइफ में लर्निंग किया है एग्जीबिशन में. और आई होप एंड प्रे एंड विश दैट ये शो और बड़ा हो जाए, और कस्टमर्स आए, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस और इम्प्रूव हो सके. और हम लोग भी IIJS में वही कोशिश हमारी हमेशा रहती है. कमिंग टू द काउंसिल साइड, हम लोग क्या सब कर रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ अ मैन्युफैक्चरर के उसका धंधा कैसे बढ़े.
तो हम लोग ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे आपको मालूम है IIJS 2 तो होते ही है, और ये पैंडेमिक टाइम में भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक एटलीस्ट अप्रैल IIJS सिग्नेचर एडिशन विल डेफिनेटली हैपन। शायद जितना बड़ा कर रहे थे उतना नहीं होगा, बट जरूर होगा। और जो मेन IIJS है तब तक 3-4 महीने में वैक्सीन अगर सब जगह हो गए तो बड़ा IIJS भी कर पाएंगे दिस ईयर। सो वी लाइक आवर 2 IIJS। दूसरा जो बायर सेलर मीट्स है, हम लोग वर्चुअल भी बहुत सारी की है, एंड फिजिकल बायर सेलर मीट्स भी साल में 20 होती है। सो आई वुड से हमारे वेबसाइट पे सारे हमारे बायर सेलर मीट्स का इन्फॉर्मेशन है, तो जो भी एग्जीबिटर्स, मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स जहाँ आए हैं उनको नहीं मालूम है, सो ऑन आवर वेबसाइट एवरीथिंग इज देयर। Besides that, I don't know if your team of designers have seen जो हमारे आर्टिजन अवार्ड्स है, तो हमारे जो आर्टिजन अवार्ड्स है वो डिजाइनर्स और टैलेंट, एंड वी आर लकी दैट सूरत से भी 1-2 विनर रहे हुए हैं इन द पास्ट, एंड प्लीज पार्टिसिपेट इन दैट। एवरी ईयर वी ट्राई के जितना उसको बेटर कर सके वो बेटर ही कर रहे हैं, और आई एम वेरी प्राउड टू टेल कि हर साल हमारा जो इंटरनेशनल एंट्रीज है वो भी बढ़ रही है। So this year also हमारे 600 के ऊपर एंट्री रहा है, and from all over the world actually people are applying. So जो awards है वो they are getting larger. दूसरा हमारा सॉलिटेयर इंटरनेशनल मैगजीन जो ऑनलाइन एडिशन हो गया है वो भी हमारे वेबसाइट पे है, एंड आई वुड एनकरेज यू ऑल कि आपके जितने भी कोई नए कलेक्शन है, नया लॉन्च है, अगर आपको भेजोगे हमारी PMVD टीम को सूरत ऑफिस थ्रू, we'll be more than happy to put it up on our website. So, those are all the things which council is doing to help. Besides that, gold availability, ease of doing business, सूरत में full fledged gold के लिए customs, वो हमारी कोशिश जारी रहती है। और एक चीज अच्छा है कि गवर्नमेंट ने भी अश्योर किया है कि एक वैल्यू के ऊपर अगर आप लोग दिखा सके कि वो धंधा हो रहा है तो वो लोग जरूर कस्टम्स और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे सेटअप करेंगे, उनका काम ही है वो। एंड हमारी जो कस्टम्स के साथ भी रेगुलर मीटिंग होती है, आज के तारीख में 110 कस्टम्स इंडिया में हो गए हैं, एंड मोदी जी हैज गिवन देम अ टारगेट कि ये 500 होने चाहिए। सो उनको भी करना है मोर, बट उनका वायबिलिटी होना चाहिए कि एक मिनिमम बिजनेस है और इंडस्ट्री है तो जरूर वो लोग करेंगे। दूसरा एक गेम चेंजर जो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत जल्दी आएगा, और मैंने कल शाम को भी बोला था, इज ई-कॉमर्स थ्रू कुरियर। तो आज को आपको जरूरी नहीं है कि आप सीट्स में हो, कि ऐसे SEZ में तो ही एक्सपोर्ट करेंगे, आप जहां भी आपकी दुकान से भी आप एक कुरियर थ्रू पार्सल भेज सकोगे अगले 1-2 महीने में। सो हैविंग सेड दैट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, एंड बेस्ट विशेस टू ऑर्गेनाइजर्स, एग्जीबिटर्स, कस्टमर्स। आपने बहुत सही बताया, बिजनेस पार्टनर्स एंड कॉन्टेक्ट्स के लिए एग्जीबिशन का महत्व आपने बहुत सरल शब्दों में हमें समझाया। પરિચિતોને ધરાઈને જોઈ લેવા દો, આ હસતા ચહેરા, આ મીઠી નજર ફરી મળે ન મળે। આજના સ્પાર્કલ 2021 કાર્યક્રમમાં પધારીને કાર્યક્રમને સુંદર અને યાદગાર બનાવવા માટે અમે આપ સૌના ખૂબ આભારી છીએ। આભાર વિધિ માટે હું SGCICCIના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી આશીષભાઈને વિનંતી કરું, પણ એ પહેલા નિખિલભાઈ કંઈ કહેવા માંગે છે। નિખિલભાઈ, ઓવર ટુ યુ પ્લીઝ। આપણી કલાકે સંગીત સંધ્યાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તમામ મેનેજિંગ કમિટીના સભ્યોને આ કાર્ડ મોકલી આપવામાં આવ્યા છે। લગભગ બધાને મળી ગયા હશે, ન મળ્યા હોય તો પણ આમંત્રણ સમજીને ચોજુથી આ કાર્યક્રમની અંદર પધારજો ધર્મપત્નીની સાથે, એટલે ટૂંકમાં કપલમાં। આવતીકાલે સાંજે 6:30 વાગે ફેશન શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેના પાસ હજુ સુધી મોકલવામાં આવ્યા નથી, પરંતુ જેમને જેમને પણ રસ હોય તેમને બધાને જ હું આ લંચ પતે એટલે અહીંથી જ આપને આપી દઈશ, અથવા તો ચેમ્બરના કાર્યાલય પરથી આપ દિવસ દરમિયાન આજે અને કાલે પિકઅપ કરી શકો છો। આ કાર્યક્રમ ચાલતો હતો તે દરમિયાન એક સુંદર જાહેરાત કરવાનું પણ મન થાય છે। ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ દિનેશભાઈ નાવડિયાનું નેતૃત્વ એવું છે કે આકસ્મિક વક્તાઓ સામેથી કદાચ પ્રસંગો ઊભા થતા હોય છે। મને જણાવતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે 5મી માર્ચના રોજ આપણા દેશના ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી વેંકૈયા નાયડુજી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની મુલાકાતે પધારી રહ્યા છે। ત્રીસા જનનું એમની તરફથી સૂચનાથી દિનેશભાઈએ થોડું ચક્કર ચલાવ્યું છે, એટલે 30માંથી 100 પર આવ્યા છે। હજુ એકાદ ચક્કર વધુ ચાલે તો 100ના 300, કારણ કે એમની જે ગાઈડલાઈન છે તે પ્રમાણે આ હોલની અંદર 300 જણા તો આપણે ચોક્કસ બેસાડી શકીશું। જો એમ થશે તો બધાને આમંત્રણ મળશે, નહીં તો કેટલાક ચોક્કસ ધોરણો નક્કી કરીને આમંત્રણ કરવામાં આવશે। આ એક નવકની જાહેરાત। અને છેલ્લી જાહેરાત, અહીં ઉપસ્થિત બંબેરી જ્વેલ્સ જે આજના મુખ્ય સ્પોન્સર છે તે સ્નેહલભાઈ જો ઉપસ્થિત હોય તો અમે તેમનું અભિવાદન કરવા માંગીએ છીએ। સ્નેહલભાઈ આપ છો અહીંયા, આપનું સ્વાગત છે અને આભાર વિધિ માટે આશીષભાઈ ચોકસી ઉપપ્રમુખ છે।
મુખ્ય અતિથિ તથા જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલના નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી કોલિનભાઈ શાહ, sir, we are very thankful to you for attending our program, and we are also thankful to you for motivating the industry during COVID period and during unlockdown period. Thank you, sir. Dubai City of Gold ના વાઇસ ચેરમેન તથા આપણા મુખ્ય મહેમાન શ્રી ચંદુભાઈ શિરોયા, sir, thank for visiting this show all the way from Dubai. Thank you very much. જુનાગઢ સ્થિત બિંડી જ્વેલર્સના માલિક શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ બિંડી, આ કોવિડ પીરિયડમાં જુનાગઢથી સુરત આવ્યા એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. સુરત ડાયમંડ એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી નાનુભાઈ વેકરિયા, થેન્ક યુ વેરી મચ સર. સર્વ હાજર રહેલા ભૂતપૂર્વ પ્રમુખશ્રીઓ, મેનેજિંગ કમિટીના સભ્યશ્રીઓ, આમંત્રિત મહેમાનો, સ્પાર્કલ એક્ઝિબિશનમાં ભાગ લેનાર ઉદ્યમીઓ, એન્ડ ઓલ ધ વિઝિટર્સ who have come from other cities and states of India. Thank you very much, sir. Joe, sir. Thank you, sir. Press and media, Chamber of Commerce and SRO staff, Master of Ceremony, Jignaben Patak, thank you very much for the wonderful MOC. તમામ એજન્સીઓ અને સ્પાર્કલ એક્ઝિબિશનના કમિટી સભ્યો, ચેમ્બર તરફથી ખૂબ ખૂબ આભાર. જય જય ગૌરી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. થેન્ક યુ.